हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर नाम रे आपण समस्त स्वागत करे। आसन प्रार्थना करे। दयामय पिता धन्यवाद करे तुम सत्य होइछि प्रभु। दया जते लोग देखिबे आशीर्वाद प्राप्त होंतु मते मते बल दिया करे। धन्यवाद प्रभु यीशु को नाम रे मागुछि। आमेन आमेन आमेन। आपण समस्त आज प्रोग्राम मध्य बहुत बहुत स्वागत करूछु प्रभु यीशु को नाम रे। आज विषय मु भूत नुहे तो मु भूत नुहे तो अर्थ कौन ना भूतर जेपरी चरित्र, भूतर जेपरी गुण, भूतर जेपरी कर्म से भली मोर कर्म नुहे तो, से भली मोर चरित्र नुहे तो, से भली मो गुण नुहे तो। जदि भूत भली मोर कर्म, मोर गुण, मोर कार्य ताले मु भूत अटे। हालेलुया। आ जानू भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा, मंद आत्मा बा शैतान तार कर्म, तार गुण, तार चरित्र, तार कार्य केबे भी उत्तम नुह, केबे भी मंगल नुह। हालेलुया। केबे भी मंगल नुह। यदि मोहर कर्म भूतर कर्म परे, यदि मोहर कर्म दुष्टात्मा कर्म परे, यदि मोहर गुण, मोहर चरित्र यदि शैतान भली, ताहले शैतान जहा, दुष्टात्मा जहा, भूतात्मा जहा, दुष्टात्मा जहा, मु भी मध्य सेया अटे। हालेलुया। आज विषय होची मु भूत नुहे तो अर्थ भूत मानकर जेमती चरित्र, भूत मानकर जेमती गुण, भूत मानकर जेमती कार्य यदि मु सेही भली कार्य करछि, सेही भली गुण प्रकाश करछि, सेही भली मोर चरित्र अटे, ताले मु भी मध्य भूत। हालेलुया। मु भूत नुहे तो। जाकुब पुस्तक 2 पर्वर यदि आपण 19 पद पढ़िबे, जाकुब पुस्तक 2 पर्वर 19 पद एटी अति सुंदर लिखा जाउची जे मनुष्य माने ईश्वर को विश्वास करते, ईश्वर जीवित बोली, ईश्वर एकमात्र बोली विश्वास करते। भूतात्मा मध्य ईश्वर एकमात्र बा ईश्वर जीवित बा ईश्वर सर्वशक्तिमान समस्त विश्वर सृष्टिकर्ता विश्वास करी थरहर हुअन्ते। हालेलुया। यार अर्थ मनुष्य माने भी विश्वास करते, भूत माने भी विश्वास करती। तो पार्थक्य कौन रहा? भूत विश्वास कला, मनुष्य ही विश्वास कला, तो उभय तो समान। हालेलुया। तो ये गोटे जिन अद्भुत हूँ कौन ना भूत माने विश्वास कर थरहर हुअन्ते, डरती ईश्वर अच्छा बोली, किंतु मनुष्य विशेषकर विश्वासी भाई और भौणी माने ईश्वर को जानती, पवित्र आत्मा को जानती, प्रभु यीशु को जानती, जानिला परे भी भूत तुले थरहर हुअन्ते। हालेलुया। सेमती कौन कहते साहसर शक्ति रे रुहती और परमेश्वर को अपमान करती। हालेलुया। भूत माने जानती ईश्वर अच्छे से हरहर हुअन्ति, कि मनुष्य माने कहती नहीं। आमे जानिबा प्रकृत कौन भूत ईश्वर को जानला परे बा ईश्वर को उपस्थित गला परे से प्रकृत कौन भय करे बा थरहर हुए। जदि आम पढ़िबा मार्क लिखित सुसमाचार तार 5 पर्वर 1 पदरु 7 पदर शेष पर्यंत, मार्क लिखित सुसमाचार 5 पर्वर 1 पदरु नहीं कि 7 पदर शेष पर्यंत। एठी गोटे व्यक्ति विषय लिखा होती जो व्यक्ति की बहुत दिन है, बहुत वर्ष है कि बहुत मास है आउ असुचि आत्मा मानक द्वारा कौन है आदिष्ट हो परिपूर्ण हो आउ से दुष्ट आत्मा से मंद आत्मा से शैतान आत्मा कौन कर समाधि जगार रख, कबर जगार रख, जो जगार लोक मान कबर दि जाए, मरी जाइए लोक जो जगह रखा जाए से जगह रखुची। आ लोक मैंने चाहिए निज पाखे रखापी से शिंकुड़ी लुहार शिंकुड़ी बांधी, किंतु से भूत गुड़ाक एत भयंकर एत शक्तिशाली अटंती जे भांगी देकी आउ छिंडेकी आउ समाधि को नहीं जाइछंती। आउ सी कौन करे ना चित्कार करे आउ निजर देह क्षत विक्षत करे। आउ सेई भूत थिबा आविष्ट व्यक्ति जो कि जे कि समाधि जगार रुहे से जगह दे कि जी भी जाए आउ से समस्त क्षति मध्य करे। तो यहाँ आम कौन जाऊे जो भूत आत्मा गुड़ाक से मनुष्य भितर बास कर से माने भयंकर अटंती, से माने शक्तिशाली अटंती। से तो लोक मैंने चाहिए भी जंजीर बांधि पारती ना, से तो से समाज नहीं रखे क्षत विक्षत निजर चित्कार करे।
କିନ୍ତୁ ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ଆସିକି କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆଣୁଛି? ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୟରେ, ହାଲେଲୁୟା, ଥରି ଥରି ଆଉ ନତମସ୍ତକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ କ'ଣ ସମୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ତୁମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛ? ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକକୁ ସମାଧି ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ନେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତ କରାଉଥିଲେ, ଚିତ୍କାର କରାଉଥିଲେ, ଆଉ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ବି ଛିଣ୍ଡେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୂତ ଆତ୍ମା, ଶୈତାନ ଆତ୍ମା, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ଶୈତାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ଆଉ ଥରହର ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଥରହର ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଈଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଯେଉଁ ମନ୍ଦକୁ ସେ ମନ୍ଦ ହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାର, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର, ଶୈତାନ କର୍ମ କେବେ ବି ଉତ୍ତମ ନୁହଁ। କି ଥରହର ହେଇପାରନ୍ତି, ଡରି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ପାପ ଆଉ ଅଧର୍ମ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି କଥା କହିକି ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବା, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁରେ ପକେଇବା। ଆଉ ଭୂତାତ୍ମାମାନଙ୍କର କର୍ମ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଡରିବେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କେବେ ବି କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ ନେଇକି 12 ପଦ ପଢ଼ିବା, ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଶୈତାନ ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯାଇକି କହୁଛି ଯେ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି, ତୁମେ ତା ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେଇଛ ବୋଲି ସେ ତୁମକୁ ମାନୁଛି, ବାଡ଼ କାଢ଼ିଦିଅ, ସୁରକ୍ଷା କାଢ଼ିଦିଅ, ସେ ତୁମକୁ ମାନିବ। ଆଉ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାଡ଼ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ତା ପ୍ରାଣର ହାତ ଦେବନି, ତୁମେ ଯାହା କରିବା କର। ଆଉ ଶୈତାନ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ପିଲା ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ମାରିଦେଉଛି, ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏପରିକି ତା ଶରୀରରେ ଫୋଟକା ହେଇଯାଉଛି, ଘା ହେଇଯାଉଛି, ପଥ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସରି ହେଲା ପରେ ବି ଆଇବ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ମନ୍ଦାତ୍ମା, ଶୈତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଶୈତାନ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଇବଙ୍କର ମନ୍ଦ କରୁଛି, ଆଇବର କ୍ଷତି କରୁଛି, ଆଇବର ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭୂତାତ୍ମା, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇକି ଭୟଭୀତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଶୈତାନ ଆସିକି ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବଳ କ୍ଷତି ମହା କ୍ଷତି କରୁଛେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଅଟୁ? ଭୂତମାନଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଭଳି ଆଇବ ଜୀବନରେ ଯେମିତି କ୍ଷତି କରିଲା ସେଇଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି କରୁଛେ କି? କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୂତ ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଭୂତ ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଭୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କର୍ମ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ତ ଆମେ ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଅଟେ କି? ଯଦି ଅଟେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୂତ ଅଟେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଅଟେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏପରିକି ମୁଁ ଶୈତାନ ବି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଶୈତାନ ତାହାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଭୟ କରୁ, ଭକ୍ତି କରୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା ସମୟ ଆସିଲେ କେବଳ ମନ୍ଦ ପାପ ଅଧର୍ମର କର୍ମ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରିଥାଏ। ୟାର ଅର୍ଥ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଭୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି। ୟାର ଅର୍ଥ ଭୂତ ସହିତ ମୁଁ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଭୂତ ନୁହେଁ ତ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଭୂତ ହେବାକୁ ଡାକିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଯେବେ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଭୂତଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେବା, ମନୁଷ୍ୟ ହେବା।
ପ୍ରେମୀ ମନୁଷ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପକ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ଆଉ 2 ପର୍ବର 20 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 20 ପଦ ଆଉ 21 ପଦ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିବା। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 20 ପଦ ଆଉ 21 ପଦ, ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇ ମାନେ, ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତୁମେ ଜାଣ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି କେବଳ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାହା ଯଦି କର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉନି, ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ଲେସିଂ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତା 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି, ଇସାକକୁ ନେଇକି ମୋ ନିମନ୍ତେ ବଳି କର। ଇସାକ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଏତିକିରେ ରହିଗଲେନି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇକି ବେଦୀ ବନେଇକି ସେଠି ସିଏ ବଳି ଦେବା ଆଉ ବଳି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଫଳ ହେଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଭୂତାତ୍ମା ଏହା କରେନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଦେଖୁଛି, ଅବ୍ରାହ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ସେ କର୍ମ ବି କଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଗଣନା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କର୍ମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭୂତ କରେନି। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ଭୂତ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବର 11 ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବର 11 ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ଆମେ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ଆଉ ଭୂତ ଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 119:11 ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଛି ନା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ରଖିଛି ନା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତିନି ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଶୁଣୁ ବା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁ ବା ଶୁଣୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ଆମେ ବୁଝୁ। ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେଟା ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଆସିକି ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାକି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ବୁଝନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ରୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେଟା ମନରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନକୁ ଆସିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେବାକୁ ହବ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେବା, ତାହେଲେ କେବଳ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବାନି, ଆମେ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଯାହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ତାହା ଆମ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଭୂତାତ୍ମା ମାନେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୂତାତ୍ମା କେବଳ ଶୁଣିବେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ମନକୁ ଆଣିବା, ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ପାପ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ନୁହଁ, ମୋ ହୃଦୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ରଖିଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟକୁ କେମିତି ଯିବ? ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବର 2 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବର 2 ପଦ, ଏଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହଉଛି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦିବା ଆଉ ରାତ୍ର, ହାଲେଲୁୟା, ଦିନ ଆଉ ରାତି, ଡେ ନାଇଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ମରଣରେ ଆଣୁଛି, ତାକୁ ଭାବୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା, ମନରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ସେଟା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଧ୍ୟାନ କରିବା,
ताकू चिंता करवा ताकू नहीं जदि आम आउ ताकू मने पकेवा ताले से वाक्य कौन हम कहले जो मनरे थिला जो विश्वास जो मनर थिला जो वाक्य जो मनर थिला से आस्ते 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 कोडी पळे आसीबो आपण हृदय मध्य पळे आसीबो हालेलुया काहे पळे आसीबो वाक्य सुनी कि आपण केवल बुझिले बुझिबा से ताकू ध्यान कर ताकू चिंता को नेले ताकू मने पकेले ताकू भाबिले आ तले ई सब कर्म आपण करिवे दिबा रात्र दिन राति लको हम प्रेमति करिवे से वाक्य केवल प्राण रे बा मन रे न रही कि आपण आस्था हृदय को पळे आसीबो आ जो वाक्य हृदय को पळे आसला से वाक्य केवल विश्वास रे रहिबनी भूत मानक भली रहिबनी से वाक्य आ विश्वास र सहित कर्म रे देखा जीवो अर्थ आपण जहा विश्वास करिवे सेटा आपण कर्म रे प्रकाश हबो हालेलुया आपण चाहती भूत ठारू भिन्न होवा पई अलग होवा पई ताहाले भूतंक भली केवल विश्वास रे रुहंतुनी जो वाक्य को विश्वास करछंती से वाक्य को दिबा रात्र दाऊदंक भली ध्यान करंतु चिंतन करंतु ताकू मने पकांतु ताकू भाबंतु बारंबार बारंबार दिबा रात्र देखिबे से वाक्य आपण हृदय को आसीबो आउ दाऊदंक भली आपण कहि परिबे जे तुम पर्यंत पाप न करी अर्थात उत्तम कर्म करी जेपरि मंगल कर्म करी जेपरि अनुप्रेम करि परिबे दया करि परिबे क्षमा करि परिबे सेति पई आ तुमर वाक्य गुडा को ध्यान करिकि हृदय मध्यरे रखि अछि हालेलुया हालेलुया प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु मु भूत नुहे तो हां आज्ञा आमाने भूत नहु आमे भूत पई डका जाइनु भूत माने नरक को जीवे आमे डका जाइनु नरक को जीवा पे आमे डका जाइछु स्वर्ग को जीवा पे सेति पई भूत ठारो गोटे पादाम आगु को जीवा पड़े भूत माने विश्वास करंती विश्वास करने सहित ध्यान करी वाक्य गुड़ा दिबरा तो ध्यान करी मन पकेबे आ देखिए से वाक्य आप हृदय को जीवे आ जहाँ विश्वास करछंती कर्म प्रकाश हम आपण मैंने भूत ठारू अलग हालेलुया प्रभु आपन को आशीर्वाद आसन प्रार्थना करवा शेष करवा प्रिय पिता धन्यवाद मु भूत नुह पिता मु पवित्र व्यक्ति अटे मु साधु अटे पिता आ तुम मत बाछीच प्रभु स्वर्ग को जीवा धन्यवाद पिता आज वाक्य धन्यवाद प्रभु यीशु नाम मागु आमे 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 प्रभु आप समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।